Yeah, happy morning, children. Welcome back to homeschool, right? So, in last class we had seen about the first part of first lesson, that is crop production management. In last class we had discussed about what is a crop, what's a crop plant, what is crop produce, what are the types of crops, what are the season, everything we had discussed, right? So, in this session we are going to discuss about the basic farming practices. What a farmer has to do to cultivate a crop successfully, right? So now imagine that you are a farmer, right? You are going to cultivate a crop. What you have to do? What points you have to take care, right? So coming from the first point is selection of land, that is locality of the land plays most important role, and then preparation of the land, the soil should be prepared for cultivation, and then seeds to be selected carefully, seed selection is there, and irrigation, how you are going to irrigate means to give water to the plants, manures, fertilizer, etc., how you are going to apply the fertilizers, manures, and protection of crop from the pest as well as the weed, and harvesting of crop, finally harvesting and storage of food grains or food crops or crops. So these are the things we are going to discuss in this class, right? First we will discuss about location, that is location of crop. So why we have to think about the location? First point, it should be accessible for water. So H2 is the chemical formula for water, right? Water, sunlight, and it should not be accessible for cattle. ஆடு மாடுலாம் பயிரை வந்து மேய்ஞ்சிடக்கூடாது. So what we have to do? Fencing போடணும். Fencing, and third important point is soil nutrients. Soil nutrients, that is all soil shall we cultivate crops, எல்லா மண்ணையும் பயிர் பண்ணிட முடியுமா, எல்லா பயிரும் பண்ணிட முடியுமா? It's not possible. The soil should possess certain nutrients which the plants can absorb and grow, right? So soil nutrients should be there in the soil, or else we have to check the soil. We have to take the soil in a particular method, steps as directions given from the department. We have to take the soil sample and we have to send it to the lab and we have to get the report. And regarding soil nutrients, you have to understand one thing. There are two types of nutrients over there. One is macro, another one is micro. Macro means in large scales. The nutrients which are utilized by the plants in large scale are called the macronutrients. The nutrients which are utilized by the plants in small scale, konjama isvaru, that is called the micronutrients. Right? The macronutrients are NPK. Nitrogen, phosphorus, potassium. These three are macronutrients, right? And micronutrients are zinc, boron, etc. Almost 16 micronutrients, 16 micronutrients இருக்கு. இது எல்லாமே வேணும். Micronutrients இருந்தாலும் வேணும். For example, we are eating our food. உப்பு போட்டு சாப்பிடுறோம். சரியா, உப்பு எவ்வளவு போடுறோம்? a pinch தான் போடுறோம். உப்பு இல்லாம சாப்பிட முடியுமா? இதெல்லாம் டேஸ்ட் அதே மாதிரி தான். ஸோ சால்ட் இருந்தால் தான் அந்த ஃபுட்டு நம்ம சாப்பிட்ட ஒரு ஃபீல் இருக்கும். அதே மாதிரி these micronutrients கொஞ்சமாக தேவைப்பட்டாலும் பட் இட் இஸ் ரிக்வயர்டு பை த பிளான்ட். ஸோ இது இருந்தால் தான் வரும். தெரிஞ்சிருக்கும், நம்ம வீட்டில் தெரிஞ்சவங்க வீட்டில் மரங்கள் இருக்கும். அந்த மரங்கள் வந்து சரியாக காய் பிடிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பூக்கள் நிறைய பூக்கும், பூக்கள்லாம் உதிர்ந்து கீழே விழுந்துடும். அது எதனாலனா டியூ டு தி டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் திஸ் மைக்ரோநியூட்ரியன்ட் போரான். போரான் சத்து குறைபாடுன்னு சொல்லுவாங்க. இஃப் யூ அப்ரோச் நியர் பை கேவிகே ஆர் யூ பிரிங் சம் ஃபார்ம் ஸ்பெஷலிஸ்ட் டு யுவர் ஃபார்ம் லேண்ட், அவங்க சொல்லுவாங்க டியூ டு போரான் டெஃபிஷியன்சி, அதாவது பூக்கள் உதிர்ந்து கொட்டுறது, காஞ்சு போறது, மரத்திலேயே காய்ப்பு அதிகமா இல்ல, அந்த மாதிரியான ரீசனுக்கு திஸ் இஸ் தி திங், போரான் டெஃபிஷியன்சி. நம்ம ஹியூமன்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், சில பேருக்கு தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கும், கழுத்துல தைராய்டு கிளாண்ட் இருக்குல்ல, அங்க ப்ராப்ளம் இருக்கும். அது எதனால வருதுன்னு கேட்டா அயோடின் டெஃபிஷியன்சி. அயோடின் எங்க இருக்குது? நம்ம சாப்பிடுற சால்ட்லயே அயோடின் இருக்குது. ஸோ ஒரு கொஞ்சோண்டு அளவு தான் எடுத்துக்கிறோம் அது, பட் தட்ஸ் பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் அவர் பாடி.
Like that, the micronutrients, even though they are absorbed in small amount, that plays a major role. So these three things we have to keep in mind while selecting a farm for cultivation. That is, it is accessible to water and sunlight, and fencing should be there to avoid cattle grazing, and then soil should contain certain amount of nutrients. Next point, you can go for preparation. Preparation. Soil நம்ம prepare பண்ண போறோம். எப்படி prepare பண்ண போறோம்? We are going to prepare the soil by plowing, manuring, leveling. Soil எப்படி prepare பண்ணோம்? Plowing, leveling and manuring. Plowing தெரியும் உங்களுக்கு. Plowing என்ன? நம்ம different types of plow பார்த்தோமே. கலப்பை, ரைட், ப்ளோயிங் பார்த்தோம். ஸோ அதை ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம், அந்த சாயில்ல வந்து லார்ஜர் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த லார்ஜர் பார்ட்டிகல்ஸை பிரேக் டவுன் பண்ணி ஸ்மாலர் பார்ட்டிகல்ஸை உடைக்கிறோம். உடைச்சாதான் அந்த ரூட், அந்த வேர் வந்து அந்த மண்ணுக்குள்ள நுழைய முடியும். இப்ப சாயில் இவ்வளவு ரிஜிடா இருந்துச்சுன்னா, இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சுன்னா, அந்த வேர்ஸ்ன்றது டெண்டர், இந்த ரூட்ன்றது டெண்டர், அந்த ரூட் இதுக்குள்ள பெனிட்ரேட் ஆக முடியாது. ஆனா அந்த சாயில் லூஸா இருந்துச்சுன்னா the root can penetrate. For example, களிமண்ல என்ன வளரும்? ஒரு இடம் பூரா அப்படியே களிமண்ணா இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே, இந்த களிமண்ல என்ன வளரும்? ஏதோ பிளான்ட் வளருமா? ரிஜிட் களிமண், நல்ல காஞ்சு போன களிமண் ஒரு இடத்துல இருக்குது, அதுக்கு செடி வளருமா? வளராது. ஏன் ரீசன்? வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் திஸ் ஒன்? அந்த களிமண் காஞ்சு போனதுக்கு அப்புறம் ஹார்ட் ஆயிடும். ஹார்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதுல ஸ்பேஸ் இருக்காது. ஸ்பேஸ் இல்லாதனால ரூட் வந்து அதுல பெனிட்ரேட் பண்ண முடியாது. ஒரு விதை முட்டி முளைச்சு வரும்பொழுது ரூட் ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும். இந்த சாஃப்ட் ரூட் வந்து அதுல பெனிட்ரேட் ஆக முடியாது. அதனால அந்த இடத்துல பிளான்ட் வளர முடியாது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், பிளான்ட் வளர்றதுக்கு முதல்ல ரூட் டெவலப்மெண்ட் வேணும். ரூட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணணும், சாயில் கொஞ்சம் இலகுன மாதிரி இருக்கணும், ஃப்ரீயா இருக்கணும். அப்பதான் அந்த ரூட் அதில் பெனிட்ரேட் ஆக முடியும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ண போறோம், ஃபர்ஸ்ட் அந்த சாயிலை லூசன் பண்ண போறோம். லூசனிங் த சாயில், அதுதான் ப்ளோயிங். பெருசா ரொம்ப ஹார்டா ரிஜிடா கட்டியா உள்ள சாயில் என்ன பண்ண போறோம், உழுது சின்ன 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 துண்டா துகள் துகளா உடைக்க போறோம். ஸோ தட் இஸ் கால்டு ப்ளோயிங். ப்ளோயிங் எப்படி பண்ணலாம், நம்ம சொன்ன மாதிரி ட்ரெடிஷனல் மெத்தட். பழைய காலத்துல ஒரு கலப்பை, லாஸ்ட் வீடியோல பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு கலப்பை எடுத்து, பழைய கலப்பை, மக்கள் மாடு கூட்டி ஓடுவாங்க இல்லையா, அந்த கலப்பை ஒன்று பார்த்தோம். அப்புறம் ரொட்டவேட்டர் பார்த்தோம், டிஸ்க் கலப்பை, ரொட்டவேட்டர், நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இல்ல. ஸோ ப்ளோயிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் ப்ளோயிங், ரைட். ப்ளோ பண்ணிடுறோம், ப்ளோ பண்ணி உழுதுறோம். டிராக்டர் வச்சு ஓட்டுறாங்க இந்த காலத்துல, மாடெல்லாம் அவ்வளோ பார்க்க முடியறது இல்லை. டிராக்டர் இருந்தால் 1 மணி நேரத்தில் வேலை முடிஞ்சிருது. ஸோ டிராக்டர் வந்து ரொட்டவேட்டர் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் கலந்து விட்டுறாங்க. ரொட்டவேட்டர் போட்டு நல்லா டிஸ்க் கலப்பை, ரொட்டவேட்டர் கலப்பை, டிசைனாக கலப்பெல்லாம் இருக்குது. ஸோ டிராக்டர் பின்னாடி ஃபிக்ஸ் பண்ற மாதிரி அவங்க ஓட்டி ஃபர்ஸ்ட் சாயில ஃபுல்லா லூசன் பண்ணிடுறாங்க. தூள் தூள் அப்படி கையில அப்படி மண் அள்ளி கொட்டினோம்னா, மேலே அப்படி கீழே கொட்டினோம்னா பவுடர் மாதிரி கீழே வரணும். ஸோ அந்த பதம் வரணும். ஸோ அதுதான் வந்து ப்ளோயிங். அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கிராப் நல்லா வளரும். ஸோ ப்ளோயிங், தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட், ப்ளோயிங். அதுக்கப்புறம் லெவலிங். லெவலிங்னா நான் ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ, லெவலிங்னா மேடு பொருள் இல்லாம லெவல் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, பெரிய ஒரு இரும்பு மாதிரி, இரும்பு கட்டை இல்ல உடன் கட்டை, வேலி இருக்கு, அந்த மாதிரி பண்ணி கொண்டு வந்து அதை வண்டி பின்னாடி கிட்ட அப்படியே இழுத்துன்னு போவாங்க. தட் இஸ் கால்டு லெவலிங், ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு லெவலிங். ஸோ இப்போ இந்த வீடியோல நீங்க பாக்குறீங்க இல்லையா, இது பேர் தான் லெவலிங்னு சொல்லுவாங்க. லெவலிங்னா என்ன, அந்த சாயில லெவல் பண்றது. லெவல் பண்றதுன்னா என்ன, மேடு பள்ளம் இல்லாம ஆக்குறது. ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ, பள்ளமா இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல சாயில் தங்கும், மேடா இருந்துச்சுன்னா அங்க சாயில் கிடைக்காது. அப்ப பள்ளத்துல உள்ள சாயில், பள்ளத்துல உள்ள ரூட் என்ன பண்ணும், அழுகி போயிடும். தண்ணி அதிகமா இருக்கனால அழுகி போயிடும். மேட்ல உள்ள ரூட்டுக்கு வாட்டர் கிடைக்காதனால இது ட்ரை அப், காஞ்சி போயிடும். ஸோ அதுக்கு சாயில் லெவலா இருக்கிறது முக்கியம். ஸோ ப்ளோயிங், லெவலிங் அண்ட் மேன்யூரிங். முக்கியமான பார்ட் மேன்யூரிங். மேன்யூரிங்னா என்ன, மேன்யூர் அப்படின்னா உரம்னு அர்த்தம், ரைட். மேன்யூரிங், சாயில உழறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க, முட்டு முட்டா வந்து இது குவிச்சு வச்சிருப்பாங்க. வாட் இஸ் தட், எரு, உரம் குவிச்சு வச்சிருப்பாங்க. நீங்க பார்த்துருக்கலாம், மழை காலத்துக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி உரமா குவிச்சு வச்சிருப்பாங்க. இந்த உரத்தை எடுத்து விசிறுவாங்க. விசிறிட்டு அதுக்கப்புறமா ப்ளோ பண்ணுவாங்க. அதாவது உரம் போட்டுட்டு, உரத்தை அடிச்சுட்டு, உரத்தை மண்ணில் தூவிட்டு, அதுக்கப்புறம் அந்த கலப்பை போட்டு விழும்போது என்ன நடக்கும், அந்த உரம் அந்த மண்ணோட சுத்தமா கலந்துரும், தரவா மிக்ஸ் ஆயிடும். So that the plant can absorb
the manure easily, right? இதுவே வந்து water soluble fertilizer. இப்போலாம் nowadays fertilizer வந்து போச்சு. fertilizerனா என்னன்னா artificial nutrient supplier for the thing. நம்ம சொன்ன NPK ன்னு சொன்னோம் இல்லையா? சோ அது வந்து செயற்கையான சத்து கொடுக்கிறது செடிக்கு. அது water soluble. அதனால என்ன பண்றாங்க? முன்னாடியே போடணும்ன்ற அவசியம் இல்ல. அதை இப்படி தூவி விட்டாலே போதும். மண்ணில் ஈரம் இருக்கும்போது அதை தூவி விட்டாலே அந்த ஈரத்தை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு இட் வில் கோ டு த பிளான்ட். பிளான்ட் வந்து சக் பண்ணிக்கும், அதுக்கப்புறம் பிளான்ட் நல்லா வளரும். ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் ப்ரிப்பேரிங் த சாயில். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் ப்ளோயிங், உழுறது. ஐ மீன் உழுதுறது, வயல உழுறது. சரியா? சாரி, செகண்ட் பார்ட் இஸ் லெவலிங். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் ப்ளோயிங். ப்ளோயிங்னா மண்ணை லூசன் பண்றது. லூசன் பண்ணி மண்ணை பிளான்ட் வேர் விடுறதுக்கு சரியான லெவல கொண்டு வருது. அடுத்தது லெவலிங். லெவலிங்னா சமப்படுத்துறது, மண்ணை சமன்படுத்துறது. அண்ட் தென் மேன்யூரிங். மேன்யூரிங்னா உரம் போடுறது. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் இன் த ப்ரிப்பரேஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we can go for seed selection. Third part, seed selection. இதுல என்ன இருக்கு? விதைய போட்டா முளைக்க போகுது, அதுக்கு எதுக்கு செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கலாம். ஸோ சீட் செலெக்ஷன்னா அதாவது தரமான விதைகளை தேர்ந்தெடுத்து விதைக்கிறோம். எல்லா விதையும் போட்டு நமக்கு லாஸ் வரதுல அர்த்தம் இல்லை. இப்போ எப்படின்னு வச்சுக்கலாம், பழைய காலத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சீடை வந்து அப்படியே தெளிச்சு விடுவாங்க, அதுல வர்றதை எடுத்துருவாங்க. நல்லா வர்றதை எடுத்துட்டு நல்லா வளர்றத சின்ன சின்ன செடியெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. ஆனா இப்ப அப்படி கிடையாது. ப்ரிசைஸ் ஃபார்மிங். ப்ரிசைஸ்னா என்ன? அப்படியே எக்ஸாக்டா நம்ம போடுற 100 சீட்ல 99 சீடு விளையும். அப்பதான் வந்து வேலையும் குறைவு, லாபமும் அதிகம். சோ அதுக்கு தான் வந்து precision farming னு சொல்லுவாங்க. அதுல what we are doing before sowing the seed to the land, there are several treatments to the seed. மண்ணில் ஒரு விதையை போட்டவருக்கு என்ன நடக்கும்? என்ன நடக்கும் போது முளைச்சு வெளில வர போகுது, அவ்வளவுதானே. பட் ஆனா மண்ணுக்குள்ள நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. மண்ணுக்குள்ள என்ன இருக்கு? சீடு மட்டும் இல்ல, மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குது, ஃபங்கை இருக்குது, பாக்டீரியா இருக்குது, மைக்ரோப்ஸ் இருக்குது, எறும்பு இருக்குது. எவ்ரிதிங் இஸ். நம்ம போடுற சீடை அதெல்லாம் சாப்பிட்டுடாம அந்த சீடு நல்லபடியா விளைச்சு வரணும். ஃபங்கல் அட்டாக் பண்ணிடுச்சுன்னா அந்த சீடு விளையாது. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? அதை ட்ரீட் பண்ணணும். எதோட ட்ரீட் பண்ணணும்? ஃபங்கிசைட். வாட் இஸ் ஃபங்கிசைட்? a thing which is used to kill fungus. அந்த பூஞ்சை காளான் வளர்றதை தடுக்கிறதுக்கான ஒரு கண்ட்ரோலிங் மெஷர். அது பேர் தான் ஃபங்கிசைட்னு சொல்றோம். ஓகே, இப்ப சீடை வாங்கியாச்சு, சீடை நல்ல சீடை செலக்ட் பண்ணியாச்சு, செலக்ட் பண்ண சீட்ஸை ஃபங்கிசைடோட ட்ரீட் பண்ணியாச்சு. இப்ப அதை சோ பண்ண போறோம். எப்படி சோ பண்ண போறோம்? பழைய காலத்துல எப்படி சோ பண்ணாங்க? விதைய தூவி விட்டாங்க, பை ஹேண்ட் சோயிங். பட் நவடேஸ் எப்படி இருக்குது? எக்ஸாக்டா ப்ரிசைஸா ஒரு பிளான்ட்டுக்கும் இன்னொரு பிளான்ட்டுக்கும் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் வேணும், ஒரு செடிக்கும் இன்னொரு செடிக்கும் இடையில எவ்வளவு அகலம் இருக்கணும், நீள அகலம், இதெல்லாம் கரெக்டா மெஷர் பண்ணி விதைக்கிறதுக்கு seed driller வந்துருச்சு. You can see that. You can see the video. This is seed driller. இந்த seed driller இருக்கு இல்லையா, இது என்ன பண்ணுது? கரெக்டான இடைவெளியில விதைகளை விதைக்குது. ரைட். ஹேண்ட் பிராட்காஸ்டிங் the seed னு சொல்லுவோம். So broadcasting, இத வந்து நம்ம broadcasting னு சொல்றோம். So this is called the broadcasting of seed. Right. So these are the methods for seed selection and seed sowing. Right. ரைட். மேன்யூரிங் பொறுத்த வரைக்கும் மேன்யூர்னா உரமிடுதல் நம்ம சொல்றோம். இந்த உரமிடுதல் வந்து we can do by 3 ways. That is by what is that usual method, that is farmyard manure னு சொல்லுவோம். farmyard manure. And then compost manure. ரைட். ஃபார்ம்யார்ட் மேன்யூர்னா கவு டங். நம்ம மாடு வளர்க்குறவங்க வீட்டில் பார்த்துருப்போம். அந்த ஃபார்ம்ல உள்ள அந்த கவு டங் எல்லாம் எடுத்து போய் ஒரு இடத்துல கொட்டி வச்சிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அதை வயலுக்கு எருவா பயன்படுத்துவாங்க. தட் இஸ் கால்ட் ஃபார்ம்யார்ட் மேன்யூர் சொல்லுவோம். கிரீன் மேன்யூர்னா வயல்ல சில பயிர்களை வளர வச்சு அது பூக்குற தருவாயில அது நைட்ரஜன் கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப சனப்ப சொல்லுவாங்க. சனப்பன்னு ஒரு பயிர் இருக்கு. ஒரு அறுவடை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த வயலை தெளிச்சு விடுவாங்க. தெளிச்சு விட்டோடனே அது இருக்கிற வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இது வளர்ந்துடும். பூக்குற சமயத்துல வரும் பொழுது அது என்ன பண்ணும்? அது நைட்ரஜன் கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கிறதுனால அப்படியே அந்த வயல்ல மடக்கி விழுவாங்க. மடக்கி விழுதுருவாங்கன்னா என்னன்னா அது அப்படியே அதுல வளர்ந்துக்கிற அந்த பயிர்ல டிராக்டரை விட்டு அதை மண்ணோட மண்ணாக்கிடுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்டு கிரீன் மேன்யூர்னு சொல்லுவோம். ரைட். அதாவது வயல்ல ஒரு
பயிரை விளைவிச்சு அந்த பயிரை அறுவடை பண்ணாம அந்த பயிரை மண்ணோட மண்ணாக்கி அந்த பயிரை மண்ணுக்கு உரமாக்குறது. தட் இஸ் கால்ட் கிரீன் மேன்யூர். அந்த கம்போஸ்ட் மேன்யூர் என்னன்னா கம்போஸ்டிங் மெத்தட்னு ஒன்று இருக்கு. கம்போஸ்டிங் மெத்தட் என்னன்னா ஒரு பிட் ஒன்று ரெடி பண்ணணும், ஒரு குழியை ரெடி பண்ணி அதுல வந்து தேவையில்லாத பச்சை இலைகள், நம்ம வீட்டில் இருக்கிற குப்பைகள், காய்கறி குப்பைகள் அதெல்லாம் போட்டு அது மேல கவுடங் ஒரு லேயர் போட்டு அதுக்கப்புறம் லேயர் பை லேயர் அந்த மாதிரி குப்பைகள் கவுடங் அந்த மாதிரி போட்டு முழுக்க அதை என்ன பண்ணணும், புதைச்சிருக்கும். மண்ணை போட்டு மூடி சுத்தமா ஏர் டைட்டா பேக் பண்ணிருக்கும். பேக் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் ஃபியூ டேஸ் அது என்ன பண்ணும், கம்போஸ்டா மாறிடும், கம்போஸ்ட் மேன்யூரா மாறிடும், உரமா மாறிடும். ஸோ இதுல நிறைய வகை இருக்குது. இதுல இப்போ ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிட்டு இருக்கிற வந்து வெர்மி கம்போஸ்ட்னு சொல்றாங்க. வெர்மி கம்போஸ்ட் ஓல்டு மெத்தட் தான். வெர்மி கம்போஸ்ட்னா என்னன்னா வார்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணி கம்போஸ்ட் பண்றது. வார்ம்ஸ்னா மண்புழுக்கள்னா நம்ம கொள்ளையில இருக்கிற மண்புழுக்கள் இல்ல, ஆப்பிரிக்கன் வகை மண்புழுக்கள் தான் அதை இன்னும் எஃபெக்டிவா பண்ணுது. நம்ம ஃபார்மியார்டு நம்ம கொல்லைப்புறத்துல உள்ள புழுக்களை எஃபெக்டிவா பண்ணல. அந்த புழுக்குன்னு தனியான ஒரு குவாலிட்டி கேரக்டர் இருக்குது. ஸோ இந்த ஆப்பிரிக்கன் வகை மண்புழுக்கள் என்ன பண்ணுது, தட் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் வெர்மி கம்போஸ்ட். வெர்மி கம்போஸ்ட் என்னன்னா அந்த மண்புழுவை வந்து ஒரு இடத்துல நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு பிட் ஒன்று ரெடி பண்ணி அதுல இந்த மண்புழுக்களை விட்டு அது கூடவே இந்த மண்ணோட சேர்ந்து அந்த மக்கக்கூடிய தேவையான அந்த கழிவுகளை அதில் கொட்டிடுவாங்க. கொட்டின பிறகு என்ன பண்ணும், இந்த மண்புழு அதை மக்க வச்சு உரமாக்க கொடுத்துருவோம். தட் இஸ் கால்டு வெர்மி கம்போஸ்ட். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு மேன்யூரிங். மேன்யூரிங் என்ன? மேன்யூரிங் மீன்ஸ் giving manure to the soil. Mainly it is done by 3 types. One is farmyard manure, another one is green manure, and another one is composting. These 3 types are called manuring. So நம்ம seed sowing ல பார்த்தோம், selection of seeds ல பார்க்கும்போது seed distribution, broadcasting by hand and by drilling machine ரெண்டு பார்த்தோம், ரைட்? இப்போ அதுக்கப்புறமா என்னன்னா டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஒரு திங் வருது. டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு இடத்துல வளர்ந்த செடியை இன்னொரு இடத்துக்கு வேரோட கொண்டு போய் வைக்கிறதுக்காக டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன். அதுதான் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் சொல்றோம். ஏன் அந்த டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணணும், எந்தெந்த செடியை பண்ணணும், டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் நம்ம சொல்றோம், சரியா? டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன்னா டிரான்ஸ்ஃபரிங் ஆஃப் பிளான்ட், வளர்ந்த ஒரு 3 to 4 லீவ்ஸ் விட்ட ஒரு பிளான்ட் அப்படியே வேரோட சேர்த்து எடுத்துட்டு போய் இன்னொரு இடத்துல வைக்கிற டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன். ஸோ நம்ம மிளகா, தக்காளி, கத்திரி இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் நாத்து விட்டுருவாங்க. அதாவது விதைய ஒரு இடத்துல தெளிச்சு விட்டுருவாங்க. தெளிச்சு விட்டா நிறைய பிளான்ட்ஸ் வளர்ந்துடும். அப்புறமா அந்த பிளான்ட்டை எடுத்து அப்புறமா அதை அப்படியே வேற இடத்துல பிளான் பண்ணி வளர்ப்பாங்க, ரைட்? ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன். ஏன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்றோம்னா it gives better root development and better shoot development. shootனா மேல் பகுதி, தரைக்கு கீழே உள்ளது ரூட், தரைக்கு மேல உள்ளது shoot development. So for better root development and shoot development we are using transplantation. And then நம்ம தெளிச்சு விடும்போது என்ன ஆகும், பிளான்ட்ஸ் வந்து கிட்டக்க வளர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ப்ராப்பர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்காது. ப்ராப்பர் டிஸ்டன்ஸ் இல்லைன்னா ப்ராப்பர் சன்லைட் கிடைக்காது. ப்ராப்பர் சன்லைட் இல்லைன்னா growth இருக்காது. மோரோவர் ஒரு பிளான்ட் இன்னொரு பிளான்ட்டை ஹைட் பண்ணிக்கும். ஒரு பிளான்ட் பெருசா வளர்ந்துடும், கீழே ஒரு சின்ன பிளான்ட் இருக்கும். பெரிய பிளான்ட்டுக்கு சன்லைட் கிடைக்கும், சின்ன பிளான்ட்டுக்கு சன்லைட் கிடைக்காது. ஸோ தட் அதுக்காக நம்ம டிரான்ஸ்பிளேட் பண்ணோம்னா ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல நம்ம கரெக்டா ஷோ பண்ண முடியும், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் டிரான்ஸ்பிளேஷன். பெட்டர் ஷூட் டெவலப்மெண்ட் and distance, proper distance. So for these things, for betterment of the crop, we are doing the transplantation. But நெல் வயல், பேடிக்கு பார்க்கும்போது தண்ணி வந்து கொள்ள மாதிரி நிக்கிறோம் அந்த வயல்ல. So based on the need, we have to give the water to that particular crop. That is called irrigation, right? The irrigation நிறைய டைப் இருக்கு. Traditional methods, modern methods we can bring. Traditional methods and modern methods of irrigation. Modern methods உங்களுக்கு தெரியும், நிறைய recent things, drip irrigation, motor irrigation, lift irrigation நிறைய இருக்கு. Traditional methods என்னன்னு பார்ப்போம். First we will see the traditional methods. Traditional methods of irrigation. Traditional methods. We will see the traditional methods of irrigation. So traditional method of irrigation பார்க்கும்போது we can go for 6 methods now.
6 methods. ஒரு மெத்தட் டிஃபரெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்விங்கிங் பாஸ்கெட் மெத்தட்னு சொல்லுவோம். ஸ்விங்கிங் பாஸ்கெட். ஸ்விங்கிங் பாஸ்கெட் மெத்தட். அதாவது எப்படின்னா எப்படி இருக்கும், நடுவில் வந்து ஒரு பக்கெட் மாதிரி இருக்கும், பாஸ்கெட் மாதிரி வச்சுக்கும். இந்த பக்கம் 2 கயிறு இருக்கும், அந்த பக்கம் 2 கயிறு இருக்கும். இங்க 2 பேர் நின்றுக்குவாங்க, இங்க ஒருத்தர் நின்றுப்பாரு, அந்த பக்கம் ஒருத்தர் நிற்பாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க, இப்படியே ஆட்டி ஆட்டி அப்படியே தண்ணி இப்படி எடுத்து இப்படி பாய்ச்சுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த மெத்தட், ரைட்? ஸோ யூ சி த வீடியோ. ஸோ இந்த கிளிப்பிங் இருக்கு இல்லையா, இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ஸ்விங் பாஸ்கெட் மெத்தட், ரைட்? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மோட் ஆர் சிம்பிள் புள்ளி சிஸ்டம். Moat or simple pulley system. Moat or simple pulley system. அதாவது கிணத்துல தண்ணி இருக்கிறேன்னு இல்லையா, ஒரே ஒரு புள்ளி, ஒரே ஒரு உருளை மாதிரி இருக்கும், அதுல கைத்த போட்டு நம்ம நார்மலா தண்ணி இருக்கிறோமே, that is called moat or pulley system. Yeah, what you were saying, இப்ப நீங்க பாக்குறீங்க இல்லையா, இதுதான் வந்து moat or pulley system. Next, water wheel method. Water wheel method. So, இப்போ நீங்க பார்க்கிறது water wheel method. இதுதான் water wheel method சொல்லுவோம். Chain dump method. Chain dump method. இப்போ நீங்க பாக்குறீங்க இல்லையா, இந்த மெத்தட் ஆஃப் irrigation is called Dekli and then Rahat. So finally இந்த மெத்தட் பேரு Rahat. So these are the method of irrigation by traditional way. இதுதான் வந்து traditional way of irrigation. So modern methodல பாத்தீங்கன்னா simply we can go for 3. நிறைய இருக்கு, but simply we can go for 3. Sprinkler, drip, lift. So 3 மெத்தட். ஸ்ப்ரிங்க்லர்னா ஷவர், எப்படி ஷவர் மேல இருந்து கொண்டதோ அந்த மாதிரி தண்ணி கீழே இருந்து அடிக்கும், ஸ்ப்ரிங்க்லர். So you see this one, this is called sprinkler irrigation. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், ஸ்ப்ரிங்க்லர் இரிகேஷன் சொல்றோம். அண்ட் தென் சோ இப்போ பாக்குறீங்க இல்லையா, இதுதான் வந்து ட்ரிப் இரிகேஷன். ட்ரிப் இரிகேஷன் என்னன்னா சொட்டு சொட்டா டிராப் பை டிராப்பா கரெக்டா அதோட ரூட்ல கொண்டு போய் சேர்க்கும் தண்ணி எங்கேயுமே வேஸ்ட் ஆகாது. ஒரு பெரிய பைப் இருக்கும், அந்த பெரிய பைப்ல அங்கங்க சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்கும். நம்ம பயிர் இடைவெளி கரெக்டா தானே வைக்கிறோம், அந்த சீட் ட்ரில் மிஷினை வச்சு ஒரு பயிருக்கு இன்னொரு பயிருக்கு எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு நம்ம மெஷர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த டிஸ்டன்ஸ்ல அந்த ட்ரிப், ஒரு பெரிய பைப் இருக்கும், அந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஏற்ற அந்த ட்ரிப்ல ஹோல் இருக்கும். தண்ணி நீங்க பாய்ச்சும் போது தண்ணி எங்கேயும் வேஸ்ட் ஆகாம டைரக்டா அதோடைய ரூட்டுக்கே போய் சேரும். ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட எங்கேயுமே வேஸ்ட் ஆகாது. That is called drip irrigation. And lift irrigation. Lift irrigation எங்கன்னா ஒரு சில இடத்துல வந்து பயிர் வந்து மேடான இடத்துல இருக்கும், தண்ணி வந்து கீழே இருந்து போற மாதிரி இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி இடங்கள்ல we are using the lift irrigation method. So these are the types of irrigation.